نکلے گا اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ دیکھیے جس گھڑی کا، جس وقت کا، جس ساعت کا، جس وقت کا، جس ٹائم کا آپ کو انتظار تھا، وہ ٹائم اب آپ کے بہت نزدیک ہے۔ بلکہ ہندوستان کی ایک بہت عظیم شخصیت سرزمین بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی، جس کا خطیب الہند عالم نوجوان مقرر بیان حضرت علامہ مولانا مفتی سمر رضوی صاحب کے لڑکا بہترین جاندار شاندار کتاب چند ہی لمحات کے بعد آپ سماعت کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہیں میرے بڑے بھائی شاعر اسلام مطلب غلام شہنشاہ ترنم جناب بھائی عقیل صدیقی صاحب کے بلامی میرے نور پر تشریف فرما ہے۔ ان سے پہلے حضرت کے کتاب سے پہلے آپ کو جناب بھائی عقیل صدیقی صاحب کے بلا سے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت سماعت کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے ابھی آپ حضرات بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت سماعت کر رہے، کلام اعلی حضرت سماعت کر رہے تھے۔ میرے بڑے بھائی جناب بھائی راشد رضا منظری صاحب کے بلا جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ پورا مجمع ایک پر کس طریقے سے کود کر نوٹوں کی بارش کر رہا تھا۔ اور یہ جب یہ مجمع نوٹوں کی بارش کر رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں بھی ایک شعر گونج رہا تھا۔ وہ شعر کیا ہے؟ بلند آواز میں تو ہاتھوں کا ایڈوانس میں کہہ دیں یا رسول اللہ شعر سنیں، ورنہ پھر اگر نہ کہیں تو ایک شعر اس سے پہلے اور سن لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہو کے بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں۔ اور جناب اپنا تعلق ہے اس گھرانے سے جہاں غلامی سردار لگنے لگتے ہیں، اپنا تعلق ہے اس گھرانے سے جہاں غلامی سردار لگنے لگتے ہیں۔ ہمارے جناب حضرت علامہ مفتی سمر رضوی صاحب کے علاقے بہلوئی صاحب نے اس پروگرام کو مجایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائے پروردگار ان کے کاروبار میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں حجۃ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعائے پروردگار انہیں جلد ہی کروڑ پتی بنا دے۔ ذرا محبتوں کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہیے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچ کر کہ آمین نہیں کہہ رہے کہیں اللہ انہیں بنایا، آپ بھی شاید اسے نہیں کہہ رہے ہو۔ ذرا محبتوں کے ساتھ بلند آواز میں کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سنے، شاعر کہتا ہے کہ جب یہ پڑھ رہے تھے میرے ذہن میں ایک شعر گزرا تھا کہ آیا تھا محفل میں آ کے بیچنے، جب گیا واپس تو سارا میلہ لے گیا۔ آیا تھا محفل میں آ کے بیچنے، جب گیا واپس تو سارا میلہ لے گیا۔ اور پڑھ کر کے نعت پاک مصطفیٰ سب کے حصے کا اکیلا لے گیا۔ بہت بڑھیا بھائی، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ آیا تھا محفل میں آ کے بیچنے، جب گیا واپس تو سارا میلہ لے گیا۔ پڑھ کر کے نعت پاک مصطفیٰ سب کے حصے کا اکیلا لے گیا۔ شاعر کہتا ہے ذرا بلند آواز میں ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دے اور بلند آواز میں کہہ دے یا رسول اللہ، اور کہہ دے یا رسول اللہ۔ دیکھیے جناب میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا ذکر نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے تو اس میں میرے آقا غوث اعظم کی مرضی ہے، ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کی بنا اجازت کے اس محفل کو کر سکتے تھے یا ہم اس پر بول سکتے تھے اسٹیج پر۔ ذرا بلند آواز میں ایک مرتبہ غوث اعظم کے نام پر کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز میں کہہ دے یا غوث اعظم۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو۔ اچھا آپ حضرات کہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ورنہ ایک مرتبہ لکھنؤ کے پروگرام میں ایک علماء کرام کی فہرست اتنی طویل ہو گئی کہ لوگ سازاگر ذکر کرتے آ رہے ہیں، ایک ہٹے دوسرا تیار، تیسرا ہٹے چوتھا تیار، پانچواں ہٹے چھٹا تیار۔ اب سامعین سنتے سنتے پریشان ہو گئے تو شاعر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ذرا محبتوں کے ساتھ بلند آواز میں کہہ دے یا رسول اللہ، اور بلند آواز میں کہہ دے یا رسول اللہ۔ شاعر صاحب شعر پڑھے تھے کہ تجھ سے مل کر کے ہوئے تیرے زیالے زندہ، تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ۔ تو مجمع سے ایک چچا اٹھے اور اوپر سے کہنے لگے کہ شاعر صاحب آپ شعر پڑھیں، اگلا شعر ہم کہیں گے۔ تو اب علماء کرام حیران و پریشان ہو گئے کہ نعت ہم پڑھ رہے ہیں، شعر ہم پڑھ رہے ہیں، تقریر ہم کر رہے ہیں، یہ چچا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگلا شعر ہم پڑھیں گے؟ تو شاعر صاحب نے شعر پڑھا تھا کہ تجھ سے مل کر کے ہوئے تیرے زیالے زندہ، تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ۔
जिंदा। तो मजमे से चच्चा उठे और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि रोज की परेशानी से बच जाऊंगा मैं। मेरे मौला तू इस शायर को उठा ले जिंदा, मेरे मौला तू इस शायर को उठा ले जिंदा, रोज की परेशानी से बच जाऊंगा मैं। तो शायर कहता है कि जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। और मेरे सरकार के सदके में बनी है ये दुनिया, अरे गुजरते हो नबी से तो ये दुनिया मेरे सरकार के सदके में बनी है ये दुनिया, गुजरते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। वहीं पर साथ ही साथ एक शायर और कहता है कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि अभी आप कलाम आला हज़रत को बड़ी अच्छी सवालों के साथ सुन रहे थे। अब मैं फिर से आपकी बेदारी को देखना चाहता हूँ कि आप आला हज़रत से कितनी मोहब्बतें रखते हैं। शेर सूरह बुलंद आवाज़ में एक मर्तबा आला हज़रत के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कह दे या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। और अपने गुरु से पूछ लो, अपने गुरु से पूछ लो, जाकर वहाबियों अहमद रजा ने उनको पछाड़ा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। पूछ लो कहाँ कहाँ पधारा है। बिल्कुल कह रहे हैं हजरत, बहुत बढ़िया। वह नारे तकबीर, पूछ लो, नारे गोश, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने औलिया इस्लाम, फैज़ाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शूरे फिक्र बढ़ता जा रहा है, नया मिसरा भरता जा रहा है। मैं शेर पढ़ता जा रहा हूँ, इधर पॉकेट भी भरता जा रहा है। शौक से दोगे क्यों नहीं लेंगे, मोहब्बत से दोगे जरूर लेंगे। नोटों की जरूरत जैसे इन्हें है वैसे ही है, मैं भी आते रहो दोस्तों, शर्त इतनी है कि फटा हुआ नोट नहीं लेंगे। वैसे तो लोग आजकल कहीं ना चले तो मस्जिद के बदलों में तो चला दिया करते हैं, अगर वहां पर भी ना चलाए तो लोग मिलाद शरीफों में मौलवियों के पास तो चला ही क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कहीं चले या ना चले, मस्जिद के बदले में या मौलवी साहब के पास तो चल ही जाएगा। शेर सूरह बुलंद आवाज़ में कह दे या रसूल अल्लाह कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। तो शायर कहता है कि लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, उनके क्रम से साहिबे ईमान हो गए। लफ्जों को जोड़ जोड़ के, लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, उनके क्रम से साहिबे ईमान हो गए। और अहमद रजा का नाम तो लेने की थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। अहमद रजा का नाम तो, अहमद रजा का नाम तो लेने की थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। मैं बड़ी तेजी के साथ सरजमीन बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाली एक बहुत ही कीमती लहजा शायर इस्लाम मते गुलाम शहंशाह तरन्नुम तरीक़त उर्दू अदब का खलीफा सिलसिला तरन्नुम का पीर मुर्शिद खानक़ाह शेर सुकून का सजाद रशीद आवाज़ और अंदाज का गुंबद मीनार जनाबे भाई शहंशाह तरन्नुम जनाबे भाई अफीस सिद्दीकी साहब किबला को आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। आने वाले मेहमान के इस्तकबाल वेलकम साहब आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक सारा मजमा बुलंद आवाज़ से करे। देखो कि आजाद अब ये आपको बहुत ही जंग इंशाअल्लाह अपने तरन्नुम के लहजे में, अपने अंदाज के लहजे में, अपने अंदाज में, बिना टिकट, बिना प्लेन, बिना हवाई जहाज, बिना मोटरसाइकिल के तसव्वुर में मदीना ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक जोरदार नारा लगाएंगे मोहब्बतों के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत आला हज़रत। अभी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिनका हाथ मुकम्मल नहीं उठ रहा है। अल्लाह ने जिसे एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठाए, जिसे दो दिए हैं वो दो हाथ उठाए। मैंने सुना है कि दाहिना हाथ बहुत मजबूत हुआ करता है, तो दाहिने हाथ के लोग भी मजबूत होना चाहिए। और मैंने सुना है कि 22 साइड में दिल होता है, दिल
बादशाह की हैसियत रखता है तो बाएं हाथ के लोग और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अब जरा एक मर्तबा दाएं हाथ के लोग खामोश रहे, बाएं हाथ के लोग बुलंद आवाज में कह दे या रसूल अल्लाह। अब जरा बाएं हाथ के लोग खामोश रहे, दाएं हाथ के लोग बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर गद्दारी है तो इधर जन्नत में जाने की तैयारी है। आप अकेले मत जाना, आपके साथ भी गुनहगार भी चलने के लिए तैयार है। बुलंद आवाज से करें